নমস্কাৰ স্বাগতম ইয়া হৈছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সংবাদ পেল ঘটনাক গৰিহণা মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড সংগমাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুলিচালনাৰ সেই ঘটনাক গৰিহণা দিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মেঘালয়ৰ কোনো লোক অসমত সোমোৱা নাছিল অসম আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰি অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলিচালনা কৰাৰ অভিযোগ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত গৈছো মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই সংবাদ মেলৰ মাজলৈ and then work together so that we can overcome the situation. Sir, in light of the incident, have you spoken to your counterpart, the Assam Chief Minister, and in this kind of incident, what kind of investigation that you are looking at in view of the two states coming into conflict? Yes, I have spoken to the Assam Chief Minister this morning, and I briefed him about the incident. He is also aware about the incident. And our discussion was very brief, and he has assured that whatever can be done from the Assam government side and whatever cooperation is required for any kind of steps to be taken or any kind of inquiry to be done, that he will be there and he will support. Regarding the inquiry, I don't want to discuss that immediately because it will be put up in the cabinet, and this evening we will share with you after the cabinet meeting approves the discussions that we have put on the paper and put on the agenda for the cabinet meeting. Once we approve it, I will be sharing that with you post the cabinet meeting today. Can you please tell how many people? That it happened was very much within. So if you can also tell. The Assam part, because the situation was unexpected, never expected the situation to be there. The recent sanctioning of the Boroto outpost which has been done was supposed to be inaugurated on 25th of this month, and right before that this incident has happened, and knowing the sensitivity of the location we had sanctioned the Boroto outpost precisely because we knew that this kind of situation and tension is always there in that area, and hence the numbers were lesser, and as I said this is completely unprovoked. And as I mentioned earlier, that the Assam police were pursuing some trucks carrying timber, and that pursuing led to them coming into Meghalaya, against which the public had reacted and surrounded, and in large number they had come out, and that's what led to this fighting taking place. Had not got a direct connection with the border talks as such. And obviously the border talks are very important for us. But given the current situation and the current time, and this particular incident happened, it has affected the overall situation. And hence, at this point in time, how things were in the past is not going to be the same. And therefore, we need the confidence building. What kind of actions will be taken as we move forward? What kind of different steps will be taken, and how we will be able to make sure that justice is done. All these will determine the future course of action. And hence, we expect that both Government of India and Government of Assam will take the necessary steps to ensure that justice is done. And based on those situations and those demands and those actions to be taken, we will discuss and we will decide the further course of action. Can you tell us about the presence of our Meghalaya police personnel there? And different points are being discussed, are going to be discussed in the cabinet meeting. We have already laid down 4-5 points, but without taking a final call with the cabinet, it will not be appropriate for me to spell out all those points. But I can tell you one thing, that we will be going and meeting the Honourable Minister and placing our demands and placing the necessary points that we have from our side to the Government of India for necessary action. From our traditional heads, Sangma, our religious leaders from different religious groups and different members of civil society and different NGOs to discuss
to appeal, to inform them, and to ask them that we need to stand together in these difficult times as a state and as citizens. These are challenging times, but with society and with all of us being together, we will overcome the situation. And as I mentioned, the government of Meghalaya will be firm and will take necessary action, whatever is required, to ensure that justice is done and those people responsible for this action are taken against them. If you have any questions, especially who have lost their loved ones and those whose family members have been injured in this incident. Just November, an unfortunate incident occurred at Mukro village in West Jayapur district, where 6 persons have died due to firing by Assam police and Assam forest guards. I would like to express my deepest condolences to the bereaved families who have lost their loved ones. As per the reports, a truck carrying timber was pursued by the Assam forest guards with the Assam police and was detained by the Assam police and Assam forest guards at Mukro village in West Jayapur district. On hearing this, people from Mukro village gathered in large numbers and surrounded the Assam police and Assam forest guards. This led to firing by the Assam police, in which 5 persons from Meghalaya died. 1 Assam forest guard also died due to the firing. The injured persons have been shifted to Boroto PHC and Yalong Civil Hospital. On hearing of the incident, the district magistrate, the superintendent of police and other magistrates rushed to the spot. Inquest has been conducted by the magistrate. The Honorable Home Minister, Government of Meghalaya, has also reached the spot of the incident. An FIR has been registered by the Meghalaya police. The names of the deceased who died on the spot are: number 1, Thal Shana, male, 45 years. Number 2, Nikashi Bha, male, 65 years. Number 3, Sikh Talam, male, 55 years. And number 4, one unknown male forest guard of the government of Assam. আৰু আমি পোনপটে সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়ালো। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে। যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে মেঘালয়ৰ কোনো লোক অসমত সোমোৱা নাছিল। অসম আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰি অপ্ৰৰোচিতভাৱে গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে। মেঘালয়ৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে। মেঘালয় আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ। মেঘালয়ৰ গৃহমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিব বুলিও কৈছে। হস্পিটেলত নিহত আন 2জন লোক মেঘালয়ৰ লোক বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। মুঠ 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি কোৱা হৈছে। এই ঘটনা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই ঘটনাৰ পাছতেই সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অৱশ্যে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখিছে পুনৰ যাতে অশান্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয়। কোনো ধৰণৰ তৃতীয় শক্তিয়ে যাতে এই ঘটনাৰ আলম লৈ অন্য কিবা বিষবাষ্প বিয়পাবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে নোৱাৰে তাৰ ওপৰতো দৃষ্টি ৰখা হৈছে। এই সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে কঠোৰ নিৰ্দেশনা লগতে অসমৰ পৰা যোৱা গাড়ীৰ চলাচল বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সাময়িকভাৱে।
মুঠতে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মেঘালয় সীমান্তৰ মুক্ৰত উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ বাবে স্তব্ধ হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মেঘালয় মেঘালয়ৰ 7খন জিলাত বন্ধ কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ জৰুৰী সংবাদমেল মেঘালয়লৈ যোৱা সকলো পথ বন্ধ ৰাখিছে প্ৰশাসনে খানাপাৰা আৰু জোৰাবাটতো মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লোৱা বাহনক বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ অসমৰ লোক ৰিভয় ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে East Jointia Hills, East Khasi Hills, Eastern West Khasi Hills, West Khasi Hills, South West Khasi Hillsot বন্ধ কৰা হৈছে ইন্টাৰনেট সেৱা যাতায়াত এক প্ৰকাৰ স্তব্ধ হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে আমি জনাইছো ক'ত ইন্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈছে East West Khasi Hillsৰ কেইবাখনো জিলাত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং মেঘালয় সীমান্তৰ মুক্ৰত উত্তেজনামূলক পৰিস্থিতিৰ বাবে স্তব্ধ যেন হৈ পৰিছে সমগ্ৰ মেঘালয়ৰ 7খন জিলাত বন্ধ কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ জৰুৰী সংবাদমেল মেঘালয়লৈ যোৱা সকলো পথ বন্ধ ৰাখিছে প্ৰশাসনে খানাপাৰা আৰু জোৰাবাটতো মেঘালয়ত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ লোৱা বাহনক বাধা প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ পৰিছে শ অসমৰ লোক ৰিভয় ৱেষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছত ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ কৰা হৈছে ইষ্ট জয়ন্তীয়া হিলছ ইষ্ট খাসি হিলছ ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্ট খাসি হিলছ ৱেষ্ট খাসি হিলছ সাউথ ৱেষ্ট খাসি হিলছত বন্ধ কৰা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা পুনৰ স্বাগতম বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তৰিলে গোচৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বন বিষয়া সন্থাৰ এই গোচৰ অসম বন সংপালক সন্থাৰ গোচৰ অসম বন কৰ্মচাৰী সংস্থায়ো দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বন মন্ত্ৰী মুখ্য সচিবলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে শীঘ্ৰে বিধায়ক ৰমাকান্তক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে বিধায়ক ৰমাকান্তক ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ বন বিভাগৰ লোকক কাটিবলৈ উচতনি দিছিল বিধায়ক ৰমাকান্তই দা জাতিলৈ বন বিভাগৰ কৰ্মীক আক্ৰমণৰ উচতনি দিছিল বিধায়কগৰাকীয়ে উচ্ছেদ কৰিবলৈ গলে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ ৰাজহুৱা সভাত বিধায়ক ৰমাকান্তই কৰিছিল এই বিতৰ্কিত মন্তব্য তাৰ পাছতে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ইতিমধ্যে বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে থানাই গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজুৰ খবৰ জনাইছো বন বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে তৰিছে গোচৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বন বিষয়া সন্থাই গোচৰ তৰিছে অসম বন সংপালক সংস্থাই গোচৰ তৰিছে অসম বন কৰ্মচাৰী সংস্থায়ো দাখিল কৰিছে এজাহাৰ অসম বন বিভাগৰ প্ৰথম শ্ৰেণী বিষয়া সন্থা আৰু ৰেঞ্জাৰ্ছ সন্থা আৰু অসম বন কৰ্মচাৰী সন্থা এই তিনি সন্থাই আমি আজি ৰমাকান্ত দেউৰী যি বিৰূপ মন্তব্য যি বেআইনী মানে তেখেতে ঘোষণা মানে ৰাইজক উচতনি দিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি আজি আপোনালোকক সম্বোধন কৰিছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰু যদি নলয় তেতিয়াহ'লে আমি বিভাগীয়ভাৱে বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলোৱে ইয়াৰ প্ৰতিবাদ জনাই আমি আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিম এই সময়ত আমাৰ সীমিত সংখ্যক কৰ্মচাৰী বন কৰ্মচাৰীয়ে আমি ফিল্ডৰ বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বান আমি নেওচিব লগা হৈ আছে আৰু যিখিনিত আমাৰ মানে জনসাধাৰণৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন তে এনেকুৱা সময়ত যদি এনেকুৱা এটা মন্তব্য কয় গতিকে এইখিনি আমাৰ মাজত এটা মানে বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া এটা হৈছে কাৰণ আমাৰ বন কৰ্মচাৰীখিনিয়ে সদায় আগবাঢ়ি যোৱা যিটো এটা আছিলে প্ৰৱণতা আছিলে সেইটো লাহে লাহে সংকুচিত হ'ব ধৰিছে কাৰণ আমাক কোনে প্ৰটেকশ্যন দিব যদি জনসাধাৰণে আমাক কাটে তেতিয়াহ'লে আমাক কোনে প্ৰটেকশ্যন দিব আমি তিনিটা সংগঠনে অসম বন বিভাগৰ তিনিটা সংগঠনে যৌথভাৱে মিলি পেলাই আমি এই সংক্ৰান্তত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসমৰ বনমন্ত্ৰী মহোদয় মুখ্য সচিব সহকাৰী মুখ্য সচিব অসমৰ বন বিভাগৰ মুৰব্বী প্ৰধান আৰু দিছপুৰ থানাত এই সম্পৰ্কে আমি তাৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আনফালে কি কৈছিল বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে আকৌ এবাৰ শুনো আহক ফৰেষ্টৰ মাটিত যদি ভূমিপুত্ৰসকল বহে যদি ফৰেষ্টৰ দিগদাৰ কৰে দাৰ জাতিলৈ বিশেষকৈ মাইকী মানুহবিলাকক টুকুৰাকৈ কাটি দিবি অফিচাৰসকলক আমাৰ মানুহে হস্তাক্ষৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰু আমাৰ মানুহক এতিয়া শাস্তি দিছে ফৰেষ্টৰ মাটিত আমি জংঘল যোৱা আমাৰ ককাই দেউতাই জংঘল জুগি থৈছোঁ সেই মাটি ফৰেষ্টৰ নাম নি
ফৰেষ্ট বিভাগ বিমান বিভাগ নাম দি আমাৰ মানুহ উচ্ছেদ কৰিছে আমাৰ লিডাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ লিডাৰ যুৱ ছাত্ৰপক্ষৰ লিডাৰ দেখুৱালে নহ'ব কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ফৰেষ্টৰ মাটি জুই জবস্তি জাকে জাকে যাব লাগিব কাৰোবাৰ যেন উঠাই লৈ গৈছে তাৰ জাতি লৈ আমাৰ নাই প্ৰাপ্য আমাৰ নিজৰ কৰ্তব্য আমাৰ এই দেখো আমি ভূমিপুত্ৰ আমাৰে হ'ল মাটি আৰু আমি ভূমিপুত্ৰ তই কোন সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব এবাৰ নগাঁৱৰ খবৰ জুৰিয়া জিহাদীৰ সন্দেহত এজনক আটক কৰা হৈছে আবু বাছাৰ নামৰ এজনক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই জেৰা কৰিছিল আবুক লক্ষ্ণৌৰ মাদ্ৰাছাত অধ্যয়ন কৰিছিল আবুৱে নগাঁৱৰ এএছপি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান আনসাৰুল্লাহ বাংলা টিমৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ সন্দেহতে আটক কৰা হৈছে এবাৰ নগাঁৱৰ জুৰিয়াত জিহাদীৰ সন্দেহত এজনক আটক কৰাৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ আবু বাছাৰ নামৰ এজনক আটক কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে পূৰ্বেও ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থাই জেৰা কৰিছিল আবুক লক্ষ্ণৌৰ মাদ্ৰাছাত অধ্যয়ন কৰিছিল আবুৱে নগাঁৱৰ এএছপি ৰূপজ্যোতি কলিতাৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান পুৰবী ডেইৰীৰ বিতৰক ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত দুজনক আটক কৰা হৈছে হত্যাকাণ্ডত জড়িতৰ সন্দেহত দুজনক আটক কৰা হৈছে পুৰবী ডেইৰীৰ মেনেজাৰ আৰু এজন কৰ্মচাৰীক আটক ঘটনা সংঘটিত হোৱা স্থানৰ পৰা আটক কৰা হৈছে দুয়োকে খুদপুছৰ বাবে নিশা দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুয়োকে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বহু ক্লু লাভৰ দাবী আৰক্ষীৰ ইপিনে কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ অনা হ'ল ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃতদেহ জিএমচিএইচৰ পৰা কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহলৈ আনিলে ৰঞ্জিত বৰাৰ মৃতদেহ কাহিলীপাৰাৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আমি জানো যে কালিৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ পাছত মহানগৰবাসীয়ে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে আৰু বহুকেইটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে ক'ত আছে অসম আৰক্ষী ক'ত আছে মহানগৰ আৰক্ষী কিয় আৰক্ষী এনেধৰণৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে সক্ৰিয় ভূমিকা ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই কিয় ইমান তিঘিল ঘিলনি বৃদ্ধি পাইছে মহানগৰীত অপৰাধীৰ কিয় মানুহৰ নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈ পৰিছে কেনেধৰণে সাহস কৰিব পাৰিছে অপৰাধীয়ে এইবোৰ ভয়ংকৰ অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ মাজতে ক্লু লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত দুজনক ইতিমধ্যে জেৰা কৰিছে আটক কৰি আৰু তাৰ পাছতে হয়তো অধিক তথ্য সন্মুখলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰি আনফালে হাজোৰ সৌৰভ দাসৰ নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা নিৰুদ্দেশ হৈছিল নে হত্যা কৰা হৈছিল কিয় 11 মাহ পিছত সাৰ পালে হাজো আৰক্ষী ইমান দিনে কি কৰি আছিল হাজো আৰক্ষীয়ে হঠাৎ কিয় একশনত নামিল হাজো আৰক্ষী হঠাৎ তিনি অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ ৰহস্য কি নিৰুদ্দেশৰ দিনা হাজোৰ মাধৱ মন্দিৰত দেখা গৈছিল সৌৰভক প্ৰেমিকা তথা মনসুবৰ কন্যাৰ সৈতে একেলগে আছিল সৌৰভ 18 জানুৱাৰীত সৌৰভৰ মোবাইলৰ অন্তিম লোকেশন আছিল কলিতাকুছি হাজোৰ সমীপৰ কলিতাকুছিৰ সমীপতে মনসুবৰ ঘৰ এই সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্ততে আছে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল সমান্তৰালভাৱে হসাকৈ সৌৰভ দাস নিৰুদ্দেশ হৈছিল নে হত্যা কৰা হৈছিল তেওঁক তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে কিয় 11 মাহ পিছতহে সাৰ পালে হাজো আৰক্ষী ইমান দিনে কি কৰি আছিল হাজো আৰক্ষীয়ে যেহেতু সৌৰভৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে হাজো আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে বহুকেইটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এই ঘটনাক্ৰমৰ সবিশেষ শেহতীয়া বহুখিনি তথ্য যেন এতিয়াও উদ্ঘাটন হ'বলৈ বাকী আছে সেই সন্দেহও বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ